Hello dear students, welcome to complex analysis class. So in the last class we have learned about how to solve a problems regarding equation of a circle in a complex form and also about concyclic points. Okay. In today's class we are going to learn equation of straight line in a complex form. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ equations ಇದೆ. So first one is general equation of a straight line in the form of mu bar z plus mu z bar plus lambda is equal to 0 where lambda is a real value. Okay. Now let us see the proof for this derivation. So ನಿಮಗೆ derivation ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, obtain the general equation of a straight line in this form ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So now to obtain the proof, so let us consider a point P which is representing a complex number z which is equal to x plus I into y. So call this as equation 1. So if z is equal to x plus I into y, then z bar is given by x minus I into y. So call this as equation 2. Now add equation 1 and 2. What will we get? So z plus z bar is equal to 2x. So now solving for x is equal to z plus z bar by 2. That is the value for your x. Now on subtracting equation 2 from 1, that is equation 1 minus 2. So we will get z minus z bar is equal to 2iy. Now solving for y is equal to z minus z bar by 2i ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ multiply both the denominator and numerator by minus I ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ minus I into z minus z bar by 2i into minus I square ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು minus 2i square. ಸೊ I square is minus 1 and minus into minus 1 is plus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Now we know that the straight equation of a straight line is given by ಏನಾಗುತ್ತೆ ax plus by plus c is equal to 0. So that is your general equation for a straight line. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಏನ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಐ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಐ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Now taking 2 as a LCM, az plus az bar minus biz plus biz bar plus 2c is equal to 0. ಈಗ z ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ z ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ z ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ z ಬಾರ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ z ಬಾರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2c is equal to 0. Now let mu bar is equal to a minus ib, then mu is equal to a plus ib and replace 2c by lambda. So z into mu bar plus z bar into mu plus lambda is equal to 0 where mu is equal to a minus ib, sorry mu bar is equal to a minus ib, mu is equal to a plus ib and 2c is equal to lambda is the required equation of a straight line in complex form. So ಇದನ್ನ derivation ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿರವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Now moving on to the next derivation is equation of a line joining 2 points z1 and z2. So they will ask to derive an equation of a line joining 2 points z1 and z2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿರವೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿರವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಎ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು z1 ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಬಿ ಇದನ್ನು z2 ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ z1 and z2 be two complex numbers which represents the point a and b in a complex plane. ಈಗ ಈ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಇದಲ್ವ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೆಡ್. ಲೆಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೆ ಪಿ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಓಕೆ. Now
ಸೊ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ vector AB is given by vector B minus vector A. Again using your distance formula Z2 minus Z1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಪಿ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಸೊ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಈಸ್ ಐದರ್ 0 ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ z minus z1 divided by z2 minus z1 is equal to 0. ಸೊ 0 ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, therefore z minus z1 divided by z2 minus z1 is ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, z minus z1 is equal to lambda into z2 minus z1. It implies solving for z ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, z is equal to ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ z ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, z is equal to z1 plus lambda into z2 minus z1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಾರ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, z minus z1 divided by z2 minus z1 is equal to z minus z1 divided by z2 minus z1 ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಹೋಲ್ ಬಾರನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, z ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ z1 ಬಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z2 ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ z1 ಬಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, z ಮೈನಸ್ z1 ಇಂಟು z2 ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ z1 ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ z1 ಬಾರ್ ಇಂಟು z2 ಮೈನಸ್ z1 ಬಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ z1 ಇಂಟು z1 ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ z1 ಇಂಟು z1 ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ z ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನ z ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ z ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ z ಇಂಟು z2 ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ z1 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ z1 ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ z1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ z ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ z2 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ z2 ಇಂಟು z1 ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ z ಬಾರ್. So this is the equation of your line joining 2 points. Okay. Now moving on to the problem section. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದೋಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, z1 is equal to 2 plus I and z2 is equal to 3 minus 2I. So we know that, so previous ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ we know that the equation of a line joining between 2 points is given by z minus z1 divided by z2 minus z1 is equal to z minus z1 divided by z2 minus z1 whole bar. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ z ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ವೈ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ z1 ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z2 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, 3 ಮೈನಸ್ 2i ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್ 2 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2i ಮೈನಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 3i ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಮೈನಸ್ 3i ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ 3i ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 3i ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 3i ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3i ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3i ಇಲ್ಲೂ ಐ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3i ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ -1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ -3y - 1. ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ -1. -1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ 1 + 9 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ರಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ x - 3y + 1 ಪ್ಲಸ್ i ಇಂಟು 3x + 5 - 7 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ 10 ಏನಕ್ಕೆ 1 + 9. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ z - z1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z2 - z1 ಏನು ಬಂತು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ x - 3y + 1 ಪ್ಲಸ್ i ಇಂಟು 3x - y - 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, x - 3y + 1 x - 3y + 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಐ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನನಗೇನು ಉಳೀತು 3x + y - 7 ಪ್ಲಸ್ 3x + y - 7 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 6x + 2y - 14 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 2ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು 3x - y - 7 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 2 + i ಆ್ಯಂಡ್ 3 - 2i. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ x and y are two real numbers then z is equal to x plus i into y, it is called complex variable. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ if z is equal to x plus i into y is a complex variable then the function w is equal to f of z. ಸೊ ಈ ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, so function of a complex variable can be expressed as w is equal to f of z. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ. ಸೊ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ v is an imaginary axis, u is a real axis. So w is equal to f of z ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ z plane into w plane, z plane into w plane. So this transformation is obtained by function of complex variable. Got it? Thus w is equal to f of z is a transformation of z plane into w plane. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ u axis is called real axis in w plane and v axis is called imaginary axis. So for an example consider f of z is equal to z square. So z ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ x plus i into y whole square. So using the formula of your a plus b whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ x square minus y square plus 2ixy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ವಿ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ 2xy ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನ ರಿಯಲ್ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾನು ಯು ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನ ವಿ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂತು, ನಮಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Now moving on to limit of a function of a complex variable. ಸೊ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ನಾಟ್, ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಝೆಡ್ ನಾಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಅಂದರೆ epsilon is a positive quantity such that there exists delta greater than 0, that is delta is another positive quantity such that ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, whenever mod of f of x is less than epsilon we have mod of z minus z naught is less than delta. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಝೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ, f of x approaches to the limit L and it is symbolically written as limit as z tends to z naught f of z is equal to L. Okay. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ನಾಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಲಿಮಿಟನ್ನ, ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ನಾಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಏನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. So in the same way, limit as z tends to z naught f of z into limit as z tends to z naught g of z is equal to L into M. So next, so as limit as z tends to z naught f of z by g of z ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, L by M provided M is not equal to 0. Suppose M equal to 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ undefined ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ the denominator should not be 0. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2z. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2z. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2z. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಝೆಡ್ಡಿಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2i. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, 2 ಪ್ಲಸ್ 4i ಬಂತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಐ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಝೆಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಐಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1. ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಐ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2i ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
2 ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿದೆ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. Now moving on to the third problem. Evaluate limit as z tends to e to the power of I pi by 4 into z square divided by z to the power of 4 plus z square plus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ ಝಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಬೈ 4 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 2i ಪೈ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 1s 2 2s ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಟೀಟಾ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ಪೈ ಇದು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಈಸ್ 0, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಈಸ್ 1. ಸೊ ಐ ಇಂಟು 1 ಈಸ್ 1 ಐ ಹಾಕಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಐ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಐ ಸೈನ್ ಪೈ ಈಸ್ 0, ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಈಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಈಸ್ 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಐ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1. Now moving on to the fourth problem. Limit as z tends to I z square plus 1 divided by z to the power 6 plus 1. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಝಡ್ಡಿಗೆ ಐ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 1. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1, ಐ ಟು ದ ಪವರ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ 1. ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಬೈ 0 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿದೆ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z ಟು ದ ಪವರ್ 6 ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು a ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್. a ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ z ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಐ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಝಡ್ಡಿಗೆ ಇರೋ ಐನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು 1/3 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೇನು ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ z tends to e to the power of I pi by 3 where f of z is z into z minus e to the power of I pi by 3 divided by z cube plus 1. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಝಡ್ಡಿಗೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಬೈ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಬೈ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಬೈ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಬೈ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಪೈ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0/0 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಆಸ್ z tends to e to the power of I pi by 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 0/0 ಫಾರ್ಮ್.
ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿದಾಗ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e⁵ is a ರೂಟ್. therefore ಸೊ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e⁵ is a ರೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, z ಮೈನಸ್ e⁵ is a ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್ಡಿಗೆ e⁵ ಕೊಟ್ಟರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರು 0 ಆಗ್ತಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರು 0 ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. z ಮೈನಸ್ e⁵ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ z ಮೈನಸ್ e⁵ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ z ಮೈನಸ್ e⁵ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನನಗೆ z³ + 1. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ z³ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, z². ಸೊ z² ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, z² ಇಂಟು z ಈಸ್ z³ ಮೈನಸ್ z² ಇಂಟು e⁵/3. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ z³ ಮೈನಸ್ z³ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಉಳೀತು, z² ಇಂಟು e⁵/3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಉಳೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೇನು ಬೇಕು, z² ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಸ್ z ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು, e⁵/3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, z ಇಂಟು e⁵/3. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, z ಇಂಟು z² ಇಂಟು e⁵/3 ಮೈನಸ್ z ಇಂಟು e⁵/3 ಇಂಟು e⁵/3ನ ನಾನು e⁵2i⁵3 ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನನಗೇನು ಉಳಿತು, z ಇಂಟು e⁵2i⁵3 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ e⁵2i⁵3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, e⁵ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ e⁵ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಕಾಸ್ π ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ π. ಸೊ ಹೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -1 ಬರುತ್ತೆ. -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ 0 ಬಂತು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ರಿಮೈಂಡರು 0 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀಬೋದು, z³ + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಮೈನಸ್ e⁵/3 ಇಂಟು z² ಪ್ಲಸ್ z ಇಂಟು e⁵/3 ಪ್ಲಸ್ e⁵2i⁵3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಈ ಟರ್ಮಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಯಿತು, z ಮೈನಸ್ e⁵/3 z ಮೈನಸ್ e⁵/3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ as z tends to e⁵/3 z by z² ಪ್ಲಸ್ z ಇಂಟು e⁵/3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ e ಇಂಟು 2i⁵3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z ಇರೋ ಕಡೆ e⁵3ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 1/3 ಇಂಟು 1/2 ಮೈನಸ್ i√3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now moving on to next problem, 6th one. Limit as z tends to 1 plus I, z² minus z plus 1 minus I divided by z² minus 2z plus 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಝಡ್ಡಿಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಈಸ್ ಎ ರೂಟ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್.
ದೇರ್ಫೋರ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲೂ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಇಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2z ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಝೆಡ್ಡಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಝೆಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ 1ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಐ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಉಳಿತು ರಿಮೈಂಡರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2z ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗೇನು ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ಡಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಝೆಡ್, ಇದು ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದು ಐ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ. ಸೊ ಈಗ ಐ ಝೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಐಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು, ನನಗೆ 0 ಉಳಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿತು, ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಈಗ ಝೆಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 2i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2i ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮೈನಸ್ ಐ ಬೈ 2. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೌ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಬೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ವೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 0ಗೆ ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 0ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟೆನ್ಸ್ 0. ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನನಗೆ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತಂದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗಂತಂದರೆ ಐ ಇಂಟು ವೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಉಳಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ 0. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ 0 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ವೈ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಬೈ ಐ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂತು, ನನಗೆ -1 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೇನು ಬಂತು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ 0 ಬಂದಿದೆ, 1 ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.
ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ z tends to I 3z to the power of 4 minus 2z cube plus 8z square minus 2z plus 5 divided by z minus I. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ z tends to I, ಸೊ z ಇರೋ ಕಡೆ I ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ 0/0 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು 0/0 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, z is equal to I is a root. Thus z minus I is a factor for both numerator and denominator. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ z minus I ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು, ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ z minus I ಇಂದ ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, z to the power of 4 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, z ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟು 3 ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ 3z ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, 3z ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ 3z ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು z ಈಸ್ 3z to the power of 4 ಮೈನಸ್ I ಇಂಟು 3iz ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ಸು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ 3z to the power of 4 ಮೈನಸ್ 3z to the power of 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನನಗೇನಾಯಿತು, 3iz ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 2z ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 8z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2z ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ಉಳಿದ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನನಗೆ z ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ z ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 3 ಆ್ಯಂಡ್ I ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, 3z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು I. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 3z ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು I ಪ್ಲಸ್ 3z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನನಗೇನು ಉಳಿತು, ಮೈನಸ್ 2z ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 8z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 5z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2z ಪ್ಲಸ್ 5 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದೇನು ಬೇಕು ನನಗೆ, 2z ಕ್ಯೂಬ್ ಇದಲ್ವ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2z ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2z ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೇನಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ 2z ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 5z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು 2z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು I. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2z ಕ್ಯೂಬು ಪ್ಲಸ್ 2z ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನನಗೇನು ಉಳಿತು, 5z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2z ಸ್ಕ್ವೇರ್ I ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 2z. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 5z ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಝಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು 5z ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 5z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5zi. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನನಗೇನು ಬಂತು, 2z ಸ್ಕ್ವೇರ್ I ಪ್ಲಸ್ 5zi ಮೈನಸ್ 2z ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನನಗೇನು ಮೈನಸ್ 2zi ಪ್ಲಸ್ 5ಇಂದ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಫುಲ್ಲು 0 ಉಳಿದು ನನಗೇನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, 3z to the power of 4 minus 2z cube plus 8z square minus 2z plus 5 is equal to z minus I into your quotient. ಏನಾಯಿತು, 3z cube plus 3z square into I minus 2z square plus 5z minus 2zi plus 5i. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರನ್ನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ z minus I ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ z tends to I ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಝಡ್ಡನ್ನು ಐಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 3i ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ I ಮೈನಸ್ 2i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5i ಮೈನಸ್ 2i ಇಂಟು I ಪ್ಲಸ್ 5i. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 4i ಪ್ಲಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ
10th ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 11th ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ನಾನು PDF ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು, PDF ನೋಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.